वचन नूं शुरू करते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन के वाल चलते हैं। दिन वधिया लग गया है और असीं प्रभु की आशीष नूं वचन के नाल लैणा है। अज दा वचन का विषय है अपने फर्ज के प्रति वफादार बनना। अपने फर्ज के प्रति वफादार बनना। किन्ने लोग आ जिहड़े फर्ज के प्रति वफादार आ? बाइबल के अनुसार बस किन्ने लोग आ? हथ थल्ले करिए। किन्ने इदां दे लोग आ जिहड़े अपने परमेश्वर दे लई, अपने फर्ज दे लई कि मैनू मेरे तो परमेश्वर ऐ मंग करता है तो मैं हुण वफादारी हुण करनी शुरू कर देनी है। किन्ने लोग जिहड़े शुरू करनी चाहुंदे वफादारी? कदों तो? कदों तो? अज तो या नवें साल तो? अज तो या नवें साल तो? जो तुसीं नवें साल तो सोचोगे तो अज 19 तरीक आ ते 10 दिन अजे पए आ। 10 दिन अजे पए आ तो 10 दिनों के जे शौल वाली हालात हो गए फिर की करांगे? जे शौल वाले हालात हो जाए फिर की करांगे? जो यीशु मसीह नूं सलीब ते टंगिया गया, एक सज्जे एक खब्बे सी, सज्जे वाले ने मौका नहीं गवाया, कहंदा हुणे ही। सज्जे वाले ने कहंदा मौका नहीं गवाया, कहंदा हुणे ही। हे प्रभु जब तू अपनी पिता की बादशाहत में जावे मैनू चेते रखी। यीशु कहंदा फिर हुणे ही तू मेरे नाल ही चलेगा, मैं उत्थे तेनू जाके याद नहीं करना, तू मेरे नाल ही चलेगा। सेम ऐदा कि भाजी मेरे लिए प्रार्थना करो अमेरिका का वीजा लग जाए, मैं अमेरिका जाके तुहानू सद लांगा। तुसीं सीधा कहो भाजी प्रार्थना करो मैं अमेरिका जाना चाहता, तुहानू भी नाल ही ले चलना। याद की करना, उत्थे जाके सब भुल जाते हैं। पर मेरे तो ध्यान देना, अज अपना जीवन इस रूप च प्रभु के थंब च दिओ कि साडे जो साडे फर्ज आ प्रभु दे वचन दे प्रति असीं उन्हां नूं पूरा करिए। क्योंकि जिहड़े काम करन लई परमेश्वर ने तुहानूं बख्शे आ दित्ते आ, जदों तुसीं ओह करोगे उहदे विच तुहाडा ही वाधा आ, तुहाडी ही आशीष आ, तुहाडी ही बरकत आ। जदों इंसान परमेश्वर दे वचन दे प्रति अपना फर्ज निभाउणा छड्ड दिंदा आ, घाटा उसे नूं पै जांदा। तुसीं प्रभु दे वचन दे प्रति अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया ही इसे लई आ कि तुसीं मेरा काम करो तो मैं तुहानू सारियां आफतां ते मुश्किलां तो आजाद करांगा। तो जे असीं लापरवाही करांगे जां परमेश्वर दे वचन नूं तुच्छ समझांगे, परमेश्वर सानू तुच्छ समझे ना समझे, सानू साडे कन्नां च आवाज दवे ना दवे, लेकिन तुहाडे आंढी गुआंढी तुहाडे पिंड वाले तुहानू तुच्छ समझण लग पैणगे। जदों खुदा ही नाराज आ तो दी सारी खुदाई भी नाराज हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए बाइबल च लिखा गया कि असां सबना ने पाप किया ते परमेश्वर दे प्रताप भाव परमेश्वर की कृपा तो रह गए। जिन्ने परमेश्वर नूं प्रेम करते हैं, लिखा सारियां वस्तुआं रल के उन्हां दा भला करदियां, उन्हां नूं सलामा करदियां। जिन्ने परमेश्वर नाल जुड़े रहंदे आ, भाव जिन्ने परमेश्वर दे वचन दे लई समर्पित आ, जिन्ने भगती दे विच अपने फर्ज पूरे करते आ, सारी धरती सारियां वस्तुआं रल के भला करदियां, सलामा करदियां। कारण क्योंकि सबो कुछ परमेश्वर दा आ, सबो कुछ परमेश्वर दा आ। मैं पुराने नेम दे विच कुछ आयतां पढ़नियां चाहुंदा हां। अगे चलदे हां। असीं पहला राजा 17 अध्याय दे विच जो पहला राजा 17 अध्याय उहदी 8 आयत तो शुरू करते हैं। तो यहोवा दा ये वचन ओनू आया, ये एलिया की गल की है, परमेश्वर का वचन एलिया नू आया। मैं पूरा पढ़ना, उस तो बाद मैं इसकी व्याख्या जावांगा जो प्रभु ने सिखाया मैनू कि उठ अते सिदोन दे सारफत नू चला जा अते उत्थे जा टेक। वेख मैं एक विधवा तीमी नू हुक्म दिता है कि वह तेरी पालना करे। सो ओ उठिया ते सारफत नू चलिया गया अते जां शहर दे दरवाजे कोल आया तां वेखो उत्थे एक विधवा लकड़ियां चुगदी सी। तां उस ओनू उच्ची दित्ती आखिया, जरा मैनू अपने भांडे विच थोड़ा जिहा पानी लिया दे कि मैं पी लवां।
जद वो लियाउण लई चली तां उन्हें उसनूं उच्ची दित्ती आखिया जरा एक चप्पा टुकड़ा भी अपने हाथ विच लैंदी आमी। अगों उस आख्या जिउंदे यहोवा तेरे परमेश्वर दी सौं मेरे कोल कुछ भी रिता पक्का नहीं, पर एक तौले विच एक मुठ आटे दी ते थोड़ा जिहा तेल एक कुज्जी विच है। अते वेख मैं ये 2 लकड़ियां चुग रही हां कि मैं घर जाके अपने लई अते अपने पुत्र लई पकावां तां जो असीं ओनू खाइए अते मरीए। तां एलिया ने उसनू आख्या ना डर, जा अते अपने गल दे अनुसार कर, पर पहला उस विचों मेरे लिए एक मन्नी पका के मेरे कोल लै आ अते पिछों अपने अते अपने पुत्र लई पकावी। क्यों जो यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर यूं आखदा है कि ना तौले दा आटा मुकेगा ना कुज्जी दा तेल घटेगा जिन्ना चिर यहोवा जमीन उत्ते मींह ना पावे। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन एलिया विच दी आया। एलिया नूं क्या उठदे सारफत शहर में चला जा, लिखा गया वो उठिया ते चला गया। और परमेश्वर ने की किया कि वेख मैं एक विधवा नूं तेरे पालन पोषण दे लई ठहरा दिता है। किहदे लई? पालन पोषण दे लई। हुण मेरे तो जदों एलिया विधवा दे कोल आया वो तो पानी मंगिया ते वो औरत पानी लैन चली गई है। ध्यान देना इत्थे ए परमेश्वर दा दास एलिया उधरों विधवा जदों वो लकड़ियां चुग रही आ ते एलिया ने उन्हें पानी लियाउण लई कहा, वो चली गई। इहदा ही मतलब कि एलिया आया ते आउंदे ने उन्हें पानी कह दिता लियाउण लई। कुछ समा इहदे विच थोड़े समय दा गैप आ। इस आयत विच थोड़े समय दा गैप आ। केड़ा गैप आ? पहला एलिया ने आके विधवा नूं वचन सुनाया, परमेश्वर दीयां गल्लां सुनाईयां। हालेलुया। क्योंकि जदों उस वेले उस समय नूं असीं पढ़दे हां लिखिया गया उत्थे वड्डा काल सी, वड्डा काल। ते काल दे दिनां दे विच एक विधवा ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਟੂਟੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन सुनाया। वचन सुनने तो बाद वो औरत पानी लैन गई आ। पानी लियाउण जो जिद्दां ही गई है नाल ही एलिया ने कहा कि मेरे लिए आउंदी होई एक चप्पा रोटी भी लैंदी आई। वो की कहंदी है नहीं कुछ भी रिदा पक्का, तेरे जिउंदे यहोवा परमेश्वर दी सौं कुछ भी रिदा पक्का है नहींगा। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਠੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रोटी तो इनकार किया। कहती एक मुट्ठी आटा ते थोड़ा जा कुज्जी च तेल आ। एलिया ने क्या पहला मेरे कहे तो अनुसार पहला मेरे लिए पका के लिया, उस तो बाद अपने ते अपने पुत्र लिए पकावी। उन्हें चिंता किहदी कीती? अपनी ते अपने पुत्र दी। परमेश्वर दे दास दी नहीं, परमेश्वर दे बंदे दी नहीं। हुण इत्थे जो देखते हैं परमेश्वर का वचन सुनने तो बाद विधवा ने फिर मेरे जो अपने ते अपने पुत्र दी ही गल की। जो वचन सुनिया आ उस वचन के प्रति अपना फर्ज नहीं मेरे जो याद रखिया कि रब दे बंदे ने जो मैंने वचन सुनाया जा रब दा बंदा जिहड़ा मेरे कोल आया आ, मैं पहला इहदी टहल सेवा कर लवां। ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ।
गलातियां की किताब 6 अध्याय दी 6 आयत। पर ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰੋਟੀ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਏਲੀਆ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਨ ਚੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਮਿਰਜ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, तेरा फर्ज। फिर कहता उस तो बाद तू ते तेरा पुत्र अपने लिए पका लियो। लिखिया जिउंदे यहोवा परमेश्वर दे वचन अनुसार ना तेरे तौले विचों आटा ते ना कुजी विचों कदे तेल मुक्केगा। कदों ये गल होनी सी जदों ਉਹ औरत पानी दे नाल नाल मेरे जो रोटी भी दिंदी। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਕੁਜੀਆ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਕੁਜੀਆ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। मैं एक रोटी पकावांगी, अद्धी आप अद्धी अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੀ, फिर मर जावांगी। भाव ओने भोजन तो बाद मौत दी गल आ, ओने भोजन तो बाद मौत दी गल आ। ते जदों परमेश्वर दा वचन बयान करदा संत पौलुस दे वसीले नाल कि सिੱਖਣ वाला सिखाउण वाले ਨੂੰ अपने सारे पदार्थां च सांझी करे। ते उस औरत ने उस मेरे एक मुट्ठी आटे विच ते कुजी दे तेल विच भी एलिया नूं सांझा कीता। जे ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਫਿਰ ਤੌਲੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਜੀਆ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਹਾ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੁਕਵਾ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿਰਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਾਇਮ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕਾਇਮ ਆ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਕਾਇਮ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇ।
ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸੇ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਟਾ ਘਟਿਆ ਨਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਸਾਂਝਾ। ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਆ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਕ? ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। 7 ਆਇਤ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਦੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੱਦ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋੜਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਰਾਉਨੀ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਲਾ ਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਹਾਂ ਕੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਤੌਲੇ 'ਚ ਆਟਾ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਤੇਲ ਆ, ਜੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੋਖਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ? ਰੱਬ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ? ਝੂਠ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ? ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ 'ਚ ਵਸਣਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਸ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਸਫ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਣ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਹਕਾਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜਨਾਹਕਾਰ। ਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਹਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1000 ਵਾਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ। 2 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, 2 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹੋਰ। 2 ਸਾਲ ਤਰਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਲਾ, ਝਾਕਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੌਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਆ ਵਿਧਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਤੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਬਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਬੂਹਾ ਦਿੱਤਾ ਭੇੜ, ਕੁੱਪੀ ਦੀ ਉਲਟਾ, ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ। ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਪੀ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਪੀ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਖਲਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੁੱਪੀ ਨੂੰ, ਕੁੱਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਆ ਕੁੱਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੌਲੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ,
परमेश्वर के वचन के प्रति अपने फर्जां दे उत्ते वफादारी दिखावांगे तो परमेश्वर ने साडियां कुप्पियां दियां एक एक बूंद पै तेल नूं भी वधा देना। तो जे असीं मेरे इजो हनानियां ते शबीरा दे वांग ना ही ना करते रहे तो कुप्पियां बंद होने नूं टाइम नहीं लगना। जिहड़ियां हुण कहंदे ना रब ने आ भी काम करता, रब ने वो भी काम कर दिता। ध्यान दिओ, खुदा वफादार आ, वो तो देना मेरे जानदा आ, पर जे असी रोकना शुरू कर दिता तो उन्हें भी मोटरां बंद करन लगे टाइम नहीं लाउणा। मेरा जी आ फलाना काम रब ने कर दिता, मेरा फलाना काम रब ने कर, मेरा बच्चा बाहर भेजता निकम्मा सी चंगा कर दिता, तो मेरे इजो जिहड़ा निकम्मा आ चंगा कीता मुड़ के निकम्मा होण लगा टाइम नहीं लगता। हालेलुया। विधवा ने किहदे लई सोचिया सी? अपने पुत्र दे लई। मैं अगे पढ़दा थोड़ा जिहा होर। उस बरकत तो बाद ध्यान देना, बरकत तो बाद लिखिया तां इउं होया कि इन्हां गल्लां दे पिछों उस घर वाली तीमी दा पुत्र बीमार पै गया अते ओदी बीमारी बहुत सख्त सी, इथों तोड़ी जो ओदे विच प्राण ना रहे। तां ओ एलिया नूं उस एलिया नूं आख्या, मेरा तेरे नाल की काम है हे परमेश्वर दे बंदे, कि तू इसलिए मेरे कोल आया कि मेरे पाप मैनू चेते करावे अते मेरे पुत्र नूं मार सुटे? तां उसने उन्होंने आख्या, अपना पुत्र मैनू दे। कहण दा मतलब उस विधवा दा पुत्र बीमार सी, बीमारी तो बाद वो पुत्र मर गया। किहदे लई जमा करदी सी? किहदे लई कहंदी सी कि एक मुट्ठी अद्धी मैं खानी अद्धी उन्हें खानी आ? मर गया थोड़े समय बाद। हालेलुया। परमेश्वर आज अपने पुत्र यीशु मसीह दे वसीले अपने सुभाव नूं चेंज करदा आ। पुराने नेम ते नਵੇਂ नेम च सुभाव नूं देखो, परमेश्वर इक्को ही आ। पुराने नेम ते नਵੇਂ नेम च सिर्फ सुभाव दे विच तब्दीली आ कि पहला परमेश्वर यकदम सजा दे दिंदा सी, हुण अपने पुत्र यीशु मसीह दे वसीले वो गुस्से च धीरज रख लैंदा। गुस्सा वही है परमेश्वर तो जिहड़ा पहला सी, पर यीशु मसीह करके हुण प्रभु ने धीरज कर लई। गुस्से च धीरज कर लैंदा है, कहंदा कोई नहीं मौका दिना, मैं हुण मौका दिना, मैं हुण मौका दिना। पास्टर जी काहते साडे घर च लड़ाई रहिंदी है? पास्टर क्यों नहीं साडे घर च बरकत होंदी? पास्टर क्यों नहीं आ हुंदा? तुसीं आपे ही एक चीज दी ना करदे हैं। जदों तुसीं ना करदे हैं, लिखिया गया बाइबल दे विच कि मौत ते जीवन तुहाडे मुख दे विच आ, जीव दे विच आ, जो तुसीं बोलना आ। जे तुसीं हां कहोगे तुहाडे नाल हां ही हुंदी रहनी, जे तुसीं ना करी जाओगे तुहाडे नाल ना ही होनी आ। पंजाबी कहावत की नीत नूं उच्ची बोलो, नीत नूं मुरादा। तुहाडी नीत सी ना करन दी, तुहाडे कोल है नहीं गा, क्योंकि हनानियां ते शफीरा दी नीत सी ना करन दी, ना ही हो गई। ना करन दी नीत सी, ना ही हो गई। सिर्फ पैसे ही नहीं गए, जिंदगियां भी चलियां गईयां, जिंदगियां भी खत्म हो गईयां। ऐदां ही जे ओ औरत मेरे इजो ना दिंदी एलिया नूं, अपने पदार्थां च ना साझा करदी, तो मेरे इजो ध्यान दिओ ओदे घर दे विच अज जिहड़ा बच्चा मरिया अज तो पहला पता नहीं कितने दिन पहला मर जाना सी। परमेश्वर ने मौका दिता, पर परमेश्वर दिखाउणा चाहुंदा है ओनू हुण कि जिहड़ी तू ना करदी आ इहदा रिजल्ट सी मुंडा मर गया। हालेलुया। अज घर दे विच दुख, अज घर दे विच पीड़ा, अज घर दे विच करजे, अज परेशानियां, अज लड़ाइयां झगड़े कलेश। उहदा कारण की आ? कि जिस परमेश्वर ने सानू शांति दी, जिस परमेश्वर ने सानू जीवन दिता, असीं अपने जीवन दे विचों भी उहनूं कुछ दे नहीं रहे जो साडे तों मंगदा। एक वो समा सी जदों तुसीं मेरे जो शैतान नाल झगड़े होए सी, जदों तुसीं दिन रात रोंदे सी। एक समा वो सी जदों तुसीं मंजे दे उत्ते मेरे जो रहिंदे सी। एक समा वो सी जदों तुसीं दवाइयां दे नाल ही जीउंदे सी। एक समा वो सी जदों मेरे जो तुहाडी जिंदगी दे विच अशांति सी, बीमारी सी, घर दे विच कलेश सी, घर च नशा सी। परमेश्वर दे विच आके तुसीं परमेश्वर दा वचन तुहानूं सुनाया गया, परमेश्वर ने तुहानूं वचन द्वारा बचाया, तुहाडे हालात बदले। उसे परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने तुहाडे हालात बदले, उसे परमेश्वर दे अगे आके झूठ बोली जाने असीं। उसे परमेश्वर नूं अपनी जिंदगी विच मेरे जो सांझ नहीं पैण दिंदे, उसे परमेश्वर दी अपने घर विच सांझ नहीं पैण दिंदे, उसे परमेश्वर दी अपने बच्चों नाल तुसीं सांझ नहीं पैण दिंदे, उसे परमेश्वर दी तुसीं अपने मेरे जो वस्तुओं विच सांझ नहीं पैण दिंदे। ते बरकत आएगी किद्दां? आशीष आएगी किद्दां? परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करना साडा फर्ज आ, ते जिहड़ा फर्ज दे प्रति मेरे जो वफादार आ, आशीष ओनूं मिलदी आ। इह साडी सिੱਖਿਆ लई आ, इह साडी सिੱਖਿਆ दे लई आ कि जिहड़ी औरत हुण अपने पुੱਤਰ दी गल लैके गई आ, कहंदी कि तू मेरे पाप गिणाए। पाप किहड़े गिणाए आ?
ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਦੀ 7 ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਐ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਊਂ, ਐ ਕਰ ਦਊਂ, ਔਂ ਕਰ ਦਊਂ। ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ? ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। YouTube, Facebook ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਪਾਪ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਆਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ। ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਭੋ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਐਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਆਮ ਘੁੰਮਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਕੰਮ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆ ਸਹੀ ਆ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇਠਾ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
मैं अपने आप ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਰ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਰਤਨ, ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਢਿੱਡ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਡਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਡਾਓ। 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਡਾਉਂਦਾ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 4-4 ਘੰਟੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਆ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁੱਟਰੇ ਤਾਂ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਆ, 1 ਮੰਨੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਅੱਧੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਜਾਇਆ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ? ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਂ? ਕੀ ਪਾਪ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਸੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਰਿਆਈ ਲਿਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਿਆਈ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਸਾਰਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ।
इस लाइन जो पढ़ते हैं वो मरिया एलिया को ले आंदा, वो फिर जिंदा हो गया। की फायदा होया परमेश्वर नूं मार के? की फायदा होया? सानू सिक्ख्या दित्ती है। सानू की दित्ती है? सिक्ख्या। एलिया ने मरिया होया मुंडा लिया, चुआरे च लै गया जिथे वो रहिंदा सी, अपने मंजे ते लिटा दिता, उहदे उत्ते 3 वारी पसरिया, फिर प्रभु नूं उच्ची देनी आवाज बुझाई, कहंदा हे यहोवा मेरे परमेश्वर, इस मुंडे दे प्राण च वापस आ जाण। लिखिया यहोवा परमेश्वर ने उहदी प्रार्थना नूं सुनिया, मुंडे दे प्राण उह च वापस कर आ गए, ते लिखिया मुंडा जी उठिया। पहला विधवा ने ना कीती सी, फिर हां कीती सी। इह दुखां दे आउण दा कारण की आ? असीं ना करदे आ, फिर मुड़ के मेरे हड्डियां गोडे रगड़ के उस तो बाद जो चारे सिरों गल नहीं बनती, फिर खुदा दे कोलों नहीं है, खुदा फिर कृपा करदा सेवक दे कहण ते, मां दे कहण ते, विधवा दे कहण ते पुत्र जिंदा नहीं होया। विद्या विधवा दे रोण दे पुत्र जिंदा नहीं होया। जिंदा किहदे कहण ते होया? ध्यान दिओ, ओहदे कहण ते, जितों उन्हें वचन सिक्ख्या सी, जितों उन्हें वचन सिक्ख्या सी, ओहदे कहण दे उत्ते फिर पुत्र जिंदा होया आ। कि असीं चाहुंदे हां कि साडे पुत्र इदां ही चले जाण, इदां ही खत्म हो जाण, इदां ही दुखां च जाण, साडे बच्चे परेशानियां झल्लण, फिर अपनी जिंदगी चों इनकार नूं खत्म कर दिओ, ना शब्द अपनी जिंदगी चों खत्म कर दिओ। धर्मी बंदा अपनी जिंदगी चों ना शब्द नूं खत्म कर दवे बाइबल दे। इत्थे ऐदां दे धर्मी लोग बन गए हो, ऐदां दे धर्मी लोग बने हो आ जिहड़े पापियां लई हां करदे आ ते धर्मियां दे धर्मी कम्मां दे लई ना कर दिंदे आ। पाप वाले कम्मां लई उन्हां दी हां हुंदी आ, चल कोई नहीं चलदे आ, लई फिरदे एक दूजे नूं इदां ही। ते जदों किते धर्मी बंदे नूं नाल लेके जाना होवे, धर्मी बंदे नाल जाना पवे, मेरी मां बीमार आ, मेरा पे बीमार आ, मैं फलाने थां जाना, मैं फलाने थां जाना, धर्मी ना चलण लई सानू ना करनी पैंदी है, ते पापी ना चलण लई मेरे जो असीं घरे कह दिंदे आ शायद रात नूं अद्धी रात नूं आउणा आ होवे मेरे तो, शायद पूरा दिन ही लग जाए मैनूं बाहर। जदों तुसीं प्रभु दे काम लई अपने फर्ज दे प्रति लापरवाह होवोगे, समझ लो तुसीं अपने जीवन दे प्रति लापरवाह आ। जदों तुसीं प्रभु दे प्रति, मेरे वचन दे प्रति, फर्ज दे प्रति मेरे जो लापरवाह आ, इनकारी आ, समझ लो तुहाडी आशीष भी परमेश्वर वल्लों इनकारी गई आ, ना कर दित्ती गई है। क्योंकि परमेश्वर ने तुहाडी आशीष तुहाडे ही कर्म ते रखी हुई आ, ते ओ कर्म चाहे सानू करन दे लई घाटा क्यों ना सहना पै जाए, ओ घाटा तुहाडे लई वड्डी बरकत दा कारण बन के वापस आवेगा, वड्डा वाधा बन के वापस आवेगा। घाटा पैंदा सी विधवा नूं ते उहदे पुत्तर नूं अपनी भोजन दे विच सांझी करके, सिखाउण वाले नूं सांझी करके, लेकिन जदों परमेश्वर दे वचन दे अनुसार उहने कीता, अपना फर्ज निभाया, सांझा किया पदार्थां दे विच, ओही मेरे इजो एक मुट्ठी आटा एलिया नूं दे दिता, ते एलिया दी प्रार्थना दे द्वारा ओहदे तौले दे विचों मेरे इजो खत्म ही नहीं होया वापस। हालेलुया, खत्म नहीं होया। ते साडे कोल खत्म क्यों हुंदा? क्योंकि असीं परमेश्वर नूं सांझा नहीं करना चाहुंदे अपने नाल। जिहड़ा जिद्दां दी बरकत चाहुंदा उसे तरह परमेश्वर नूं सांझा कर लवे अपने हर वस्तु च। हालेलुया, तुहानूं सिफारिश पाउण दी लोड़ नहीं पवेगी। मैं नहीं, तुहानूं सिफारिश पाउण दी लोड़, तुहानूं दोबारा प्रार्थना लई फोन करन दी लोड़ नहीं पवेगी। तुहानूं प्रार्थना लई फोन करन दी लोड़ नहीं पवेगी। हाँ, तुसीं मेरे जो हाल चाल पुछण लई फोन करो जिन्ना मर्जी, पर मैं तुहानूं लिख के देण नूं तैयार आ। मेरे आगू जिहड़े आ, आत्मिक आगू जिहड़े आ, उस्ताद जिहड़े आ, मैनूं कई बार फोन करते आ, मैनूं कहंदे पास्टर जी तुसीं कदी नहीं फोन कीता। मैं कहा तुसीं आप ही कहंदे हुंदे आ कि तुहानूं प्रार्थना लई फोन करन दी, सिफारिश लई फोन करन दी तां लोड़ नहीं पैनी जे तुसीं सही आ, वफादार आ। फिर अग्गों कह दिंदे, कहंदे बिल्कुल सही गल आ तुहाडी, तुसीं हाल चाल पुछण लई सानूं फोन कर लिया करो, प्रार्थना कराउण लई ते नहीं तुसीं फोन करना, हाल चाल पुछण लई मिस कॉल कर दिया करो, जां तुसीं सानूं कोई मैसेज WhatsApp ते मैसेज कर दिया करो। असीं WhatsApp मैसेज करीदे आ,
ਪਰ ਸੰਗਤ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਆ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੁਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ 5 ਤੋਂ। ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਡਿੱਠੀ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਡਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ 6 ਆਇਤ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ 6 ਲਾਈਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਚੇਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਲਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਚਾਹੇ ਜਨਾਹਗਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਾਹਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਹਕਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੁਕਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਪਹਿਲੀ ਬੈਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿੰਗ ਤੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ 4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, 4 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ। ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜਣ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਭਾਜੀ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ। ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਜਨਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ।
ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ? ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੂਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦੂਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ, ਸਗਾ ਭਰਾ, 12 ਚੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ 5 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪੜਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਡਿੱਠੀ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਈਏ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੀੜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ? ਭੀੜ ਸਮਝੇ। ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੌਲੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਭਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੌਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਭੜੋਲਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਭੜੋਲਾ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਚਾਹੇ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ, ਚਾਹੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ, ਚਾਹੇ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਚਰਚ ਰੰਧਾਵੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਬਸ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੂਏ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 50 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਏ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੜੋਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੌਲਾ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਲ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, 3 ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪੜਦਾ ਮੈਂ, ਉਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਡਿੱਠੀ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਛਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅਮਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਖੰਡ, ਜਿੰਨੀ ਦੁੱਧ, ਜਿੰਨੀ ਪੱਤੀ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਣ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਤਾਵੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਸ ਭੀੜ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੈਠੀ, 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਦਈਏ, ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਦਿਓ। ਉਸ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਦ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਸਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਧੰਨਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ, ਫੇਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਧਨਵਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇਗਾ? ਕਦੋਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋ? ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟ ਹੋਵੇ, ਸੀਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਮੀਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਘਰੇ? ਕੁੱਕੜ ਉਧਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜੀ ਜਾਓ। ਹੁੰਦਾ? ਖੀਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿੱਝਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜੀ ਫਿਰੋ। ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਣ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5000 ਕੱਲਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਸਭੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਉਹ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 12 ਟੋਕਰੀਆਂ।
ਇਹ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾਇਆ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ 12 ਟੋਕਰੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝੋਲੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 12 ਟੋਕਰੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਉਹ ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤਦੇ ਹੀ ਬਚੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਡੇਟ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 19/12/21। ਕਾਂਟਾ 19/12/21। ਗੁੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਚਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਚਨ ਇਹ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ 6:45 ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ। ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਅੱਜ ਟੀਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਟੀਮ ਜੇ ਮੇਰੀ 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੇਜ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਹਜੋਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਕਰ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਵੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ